जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 10 यूनिट 1 एटा पार्ट 2 रो सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी अच्छी इतिहास किपरि भाव में विज्ञान नैतिक सहित जड़ित अटे सेटा डिस्कशन करबा। तापर मध्ये आ गोटे प्रश्न अच्छी आउ दुईटी प्रश्न मध्ये आमे एठी प्रोवाइड करबा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास एटा रहबो। पूर्वरु गोटे क्लास हेतला सेटा डिस्क्रिप्शन नो लिंक अछि जाई देखि परिबे। तो ए दुईटी क्लास रो आपन को यूनिट 1 कंप्लीट माने एग्जाम रो जहाँ भी प्रश्न आसीबो या बाहिर कोनोसी आसीबनी। तो यार भीतर ही आसीबो आमे सब प्रश्न डिस्कशन करि देले हैला। क्लास को समस्त लास्ट देखंतु काले एग्जाम रो ए प्रश्न आसीबो। तो आमे प्रथम पढिबा इतिहास किपरि भाबरे विज्ञान नैतिक सहित जड़ित अटे। तो सेटा पढिबा। तो इतिहास विज्ञान नैतिकता बद्ध परस्पर सहित जड़ित। इतिहास विज्ञान नैतिक कौन ना उभय कौन होती ना परस्पर सहित जड़ित अच्छा। विज्ञान हो किंबा नैतिकता हो सेमानक हृदयंगम करने को हेले ताहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानिबा निहाती आवश्यक। से आमे विज्ञान विषय जानतु किंबा नैतिक विषय जानतु जदि ता विषय जानवा हम आम इतिहास को जीवाक पड़ो माने तांकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय आमको जानवा पड़ो। तो ये कौन विज्ञान नैतिक सहित संपर्क रोचे। नैतिक हूँ कौन किसी गोटे नीति नियम। तो से नीति नियम को जानवा है आम जो पूर्वर प्रचलित थी नीति नियम से विषय जानवा हम। ता सहित सेमती विज्ञान विकास द्वारा किभली आम पढ़ुं नवजागरण विषय। तो सही सब कौन विज्ञान विषय आम पढ़ुं न्यूटन विषय गालीलियो विषय। तो ये सब कौटे आम हिस्ट्री ही पढ़ुं। तो ये से आम प्रथम कौन करवा ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तार जाना। तो कौ भाया संपर्क रोचे बुझंतु। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिना विज्ञान प्रकृति जानिबा असंभव। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माने किमिति विज्ञान डेभलप हैला तो सेटा आमे जानिबा। तो सेटा जानिबा पई आमे पूर्वरु जो घटी जाइतला घटना जानिबा पई आमे कोन इतिहास रो सहाय्य नउचंती। तो सेति पई कहला एठी विज्ञान रो विकास विषय जानिबा पई तार प्रकृति विषय जानिबा पई हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जीवाको पड़िबो। यह लाभदायक हेबो कि नाही ताहा केवल आम इतिहास द्वारा ही जानि परिबा। एडवर्ड कार्क तांको बही रे प्रथम करी इतिहास अर्थ बुझेबाको चेष्टा करथिले। एडवर्ड कार्क कोन करथिले ना तांको निज लेखा बही रे से कोन करथिले इतिहास रो अर्थ बुझौथिले। इतिहास रो अर्थ कोन तो सेटा भी हमर इतिहास रो अर्थ कोन क्लास हेछि जाई देखिबे। डिस्क्रिप्शन नो लिंक अछि। एठारे से इतिहास विज्ञान नैतिक विषय रे लिखिचंती किंतु समालोचना को से यही प्रबंध माध्यम समालोचना करछंती। किंतु से प्रबंध माध्यम कौन करथिले ना से इतिहास विज्ञान नैतिक विषय लिखिथिले आ प्रबंध माध्यम समालोचना करथिले। विशेष करी जेउ माने इतिहास को प्रकृति विज्ञान रो आरंभ होईची बोली कहिचंती किछि दार्शनिक बा इतिहास नीति विषय रे वर्णना करबाको करिथिबारु ताकू समालोचना करी कहिचंती जे ताहा केवल वैज्ञानिक सूत्र होई परिबो नाही। से मध्ये समालोचना करथिले ता विषय रे मध्ये लिखिथिले। न्यूटन गालीलियो ठारू वैज्ञानिक सूत्र आरंभ होईची से कहिथिले कोन ना न्यूटन गालीलियो ठारू वैज्ञानिक सूत्र आरंभ होईची जोटा हमें इतिहास रे पढुचंती न्यूटन आ गालीलियो विषय रे। तो तांको ठारू कोन हेतिला ना वैज्ञानिक सूत्र आरंभ हेतिला। न्यूटन सेही समय रो नवजागरण युग समय रो कोन थिले ना श्रेष्ठ वैज्ञानिक थिले। से कोन करिथिले माध्याकर्षण शक्ति उपरे ज्ञान देथिले। ता सहित किमिति इंद्रधनु सृष्टि होउची से विषय भी से ज्ञान देथिले। एमिति से श्रेष्ठ थिले सेइतबें तांको सर्वकालीन श्रेष्ठ भी कुआ जाउतला। सेमानक समयरु विज्ञान सूत्र गुडी को जेपरि लेखा जाउची किछि ऐतिहासिक इतिहास रो नीति गुडी को सेहीपरि देबा आरंभ करिसेंती। सेमानक समय रे कोन हेतिला ना विज्ञान गोटे सूत्र आधार रे लेखा जाउतला आ किछि ऐतिहासिक माने कोन करथिले से नीति सेहीपरि स्थान देउथले। तांको मतरे विज्ञान एक प्रकार तर्कशास्त्र थिला। वैज्ञानिक माने किछि आविष्कार करती नहीं कि कौनसी नुआ ज्ञान आहरण करती नहीं कारण से माने अनुमानिक भावे किछि चिंताधारा को व्यक्त करितांती ओ तापरे एहाकू ओ ताहार संपर्कित थिबा समस्त तथ्य को परीक्षा करा जाय सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण करा जाय। तो विज्ञान कोन करंती ना कौनसी गोटे तथ्य को नै थांती ताकू कोन करतांती ना परीक्षा निरीक्षा करी देखितांती ताहा परे सेटा सर्वसम्मति क्रमे ग्रहण करितांती। कौनसी कथा को से परीक्षा निरीक्षा न करिकि ताकू हठात ग्रहण करि नथांती। तो से माने कोन करथिले वैज्ञानिक माने जो पूर्वरु अंधविश्वास भी दूर करथिले को माध्यम रे परीक्षा माध्यम रे। तो से सब परीक्षा निरीक्षा करिकि सत्य घटना सब लोकलोचन को आणुଥିଲେ। किछि वैज्ञानिक प्रणाली बा माध्यम द्वारा परीक्षा करा जाय प्रकृत सत्य बाहर करा जाय। तो वैज्ञानिक क्षेत्र रे ही परीक्षा करा जाय सब प्रकृत सत्य को आना जाय। सेठी कोनोसी अंधविश्वास को स्थान दिया जायनी। इतिहास को केबे हेले प्रकृति विज्ञान कुआ जाय परिबो नै। केबे हेले आमे प्रकृति विज्ञान कहि परिबानी। एहा को विज्ञान कुआ जाय परिबो कारण एहा ज्ञान आहरण करथाय। एटा जेहेतु ज्ञान आहरण करथाय को विज्ञान कहि परिबा किंतु प्रकृति विज्ञान कहि परिबानी। विज्ञान कहि परिबा काई ना एटा परीक्षा निरीक्षा करा है कि ता सत्य घटना को
ଲୋକଲୋଚନ ଗଣା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବାନି। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଏହା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସବୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ବିଷୟରେ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହେଇଛି, ତ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଐତିହାସିକ ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଠିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋର ହେଇଯାଇଛି, ତ ୟା PDF ମୁଁ ଦେମି ଟେଲିଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ସେଟା ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତ କ୍ୱାଲିଟି ଫୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ PDF ହେଲା ବେଳେ ବ୍ଲୋର ହେଇଛି, ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସଟି କରିବା। ତ କ୍ଲାସଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଇତିହାସରୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରିବା ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବାନି। ଇତିହାସରୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବା କି? ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବାନି। କେବଳ କ'ଣ ନା ଯାହା ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, କିଛି ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉଟା ପାଇବା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ଭାବରେ ଧରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ତାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ସୂତ୍ର କାଢ଼ି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଠି କିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ କାଢ଼ନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଶକ୍ତି ବା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶକ୍ତି ସୂତ୍ର ଓ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେଟା କିଛି ତଥ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା କିଛି ଅନୁମାନ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଇତିହାସ କୌଣସି ସୂତ୍ର ବା ନିୟମ ନଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଇତିହାସର କିଛି ସୂତ୍ର ନିୟମ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗଣିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଗଣିତର ସେଠି କ'ଣ କିଛି ସୂତ୍ର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସାହିତ୍ୟର କିଛି ସୂତ୍ର ରହୁଛି କି? ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗପ ଭାବରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେବଳ କିଛି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆମେ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବା ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତା ସହିତ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏ ଐତିହାସିକ ନୀତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଶେଷରେ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ କାର୍ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ତାହା କେବଳ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ହିଁ ଦାୟୀ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବେ ଆସିବ, ଏମିତି ନହେଲେ 5 ମାର୍କ ଆସିବ। ତ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇ 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଇତିହାସ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ କି କଳା ଅଟେ, ଆଲୋଚନା କର। ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କାରଣ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କାରଣ ଇତିହାସ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ସେଟା ହେଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ କରିଥାଏ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ, ତାହାପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଗବେଷଣା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲୋର ହେଇଯାଇଛି, ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ, ପରୀକ୍ଷା, ଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ପ୍ରସ୍ତାବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଇତିହାସ କ'ଣ କରେ ନା ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ଭେ ବିଭାଗ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଡେଭଲପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେସବୁ ହେଇପାରିଛି। ରେଡ଼ିଓ କାର୍ବନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆମେ ଇତିହାସ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ତାର ସମୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ବା କଳା ଗୋଟେ ହେଲା। ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ଯଦି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ
ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ ଯଦି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଘଟିତ ହୋଇସାରିଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇତିହାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୋଉଗୁଡାକ ନା ଯୋଉଗୁଡା ଘଟି ସାରିଛି ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହା ପୁନଃ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଉ ପୁନଃ ଘଟି ପାରିବନି। ତେଣୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତିହାସ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମାନି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତିହାସକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମାନି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଇତିହାସବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରକମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ତାହାର କ୍ରମିକ ଧାରା ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ନୂତନ, ଯେତେବେଳେ କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଇତିହାସବିତ୍ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ବା ନିୟମାବଳୀ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଘଟଣା ଚକ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଇତିହାସ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି କି ଇତିହାସକୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତାପରେ, ଯାହାକି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥାଏ ଓ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଇତିହାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପରିସର ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ଇତିହାସର ପରିସର ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଘଟଣା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଯେମିତିକି ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ସବୁ ଭିନ୍ନ। ତ ସେଇଭଳି ତାପରେ ଇତିହାସ ସେପରି କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଇତିହାସ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କରିପାରିବନି। ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୁଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇକି ସତ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ। ତ ଇତିହାସର ବି ସତ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ସେଟା ହୋଇପାରିବନି। ଘଟଣାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଘଟଣାଟିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଣମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଅତୀତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାର ପରିସର ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବନି। କିଛି ଲିଖିତ ଭାବରେ ରହିଛି, କିଛି ମୌଖିକ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଇତିହାସରେ ଘଟିତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ବି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟଣାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହାକୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ର ବୋଲି ମାନିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଲା, ପୂର୍ବରୁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମର PDF ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଖୋଜିଲେ ପାଇଯିବେ ହେଲା। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଭଲ କରନ୍ତୁ।